كمن إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني والدرجي، عطفتي يجي رات العالمين، يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني والدرجي، عطفتي يجي رات العالمين، يا أهيل الجود والكرم. كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا إلى سروج، ومريض أنت عيده قد أتاه الله بالفرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني والدرجي، عفتي يجي رات العالمين، يا أهيل الجود والكرم. وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج، فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني والدرجي، عطفتي يجي رات العالمين، يا أهيل الجود والكرم. أهل بيت المصطفى الطهوري هم أمان الأرض فالذاكرين، شبهوا بالأنجم الزهري، مثل ما قد جاء في السنن. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني والدرجي، عطفتي يجي رات العالمين، يا أهيل الجود والكرم. ربي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى صلى الله عليه. حتى هنا ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن ذم ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور ضاها وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. وحفت أصول المصطفى حتى درى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى اللذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. برز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا النور النواحي، يا رسول الله عم كل الكون أجمع، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكسد أصنام مشركين وبنا شركين تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحمى الكفر تزعزع، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، يا رسول الله من به الآفات تدفع، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع، وينادون ترامى، يا رسول الله قدها من هولنا أفضاع، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا
حسين العقبى ومرجع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الطهرى وآله وصحابه مسنا الشع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال. يا رب يا خير كفي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خفي عليك تفصيل وإجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجلي ثوابك وغيث رحمتك الطال. وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة وعصمه من شر أوباه لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال. يا ربي أنت نصيري فلاقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال. وصل في كل حال
على مزيل ضلالا من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعمه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومما خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi akhir rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Para alim, para asatid, para habaib yang saya hormati, wabil khusus akhina fillah Habib Romzi bin Lutfi Aidid wa Habib Fikri Aidid serta akhina Al-Habib Muhammad Syauqi bin Haidar Asgaf wa akhina Al-Ustad Ja'far bin Abdul Qadir Al-Haddar hafizahullah wa ra'ah wa akhina Al-Fadil Al-Habib Ali Al-Hiyad wa akhina Ustad Haji Muhammad Supraitno serta para asatid yang saya hormati, khususon para asatid yang mengajar dan berkhidmah di Ma'had Al-Hijrah An-Nabawiyah ini, juga para santri yang saya cintai yang semoga mendapatkan manfaat ilmu dunia akhirat, santri pondok maksud saya. Dan antum bukan santri saya, antum saudara saya, antum saudara dulur nggih, ndak pantes saya kalau dadi guru jenengan. Guru jenengan itu Habib Umar langsung insyaallah, nggih. Sehingga
para hadirin hadirat calon jamaah haji yang dirahmati Allah. Puji syukur pada malam hari ini atas kemudahan dari Allah. Kita bisa bermuajahah karena jalaran itu soko kulino. Dari kulina, kebiasaan baik menjadikan kita terbiasa, dan kalau sudah kebiasaan baik itu tidak dilaksanakan, subhanallah seperti nagih. Dan pihak Sabilillah sudah sempat mengizinkan, karena pihak Sabilillah itu sama sekali tidak ada masalah sama Majelis Rasulullah dan bantuan mereka luar biasa. Cuman karena peraturan nasional saat ini harus PSBB untuk Jawa Bali, maka 2 minggu yang lalu itu ada PSBB lagi, sehingga bisa libur 2 pertemuan. Kemudian setelah libur pertemuan, mestinya hari ini sudah diberi teken hitam di atas putih untuk ke Sabilillah lagi, tapi masuk awan, masuk siang 12:30 rencananya. Bahkan kalau saya tidak salah, flyer itu sudah ada, jadi pengumuman itu sudah jadi, kari nge-share saja. Ternyata ada lagi himbauan yang menyatakan bahwa sebaiknya itu tidak dilaksanakan, tidak dilaksanakan, sehingga ya kita nurut apa yang jadi baiknya. Sehingga kalau di streamingkan terus, kalau daring terus, kan bisa garing nanti. Sehingga rembukan di mana kira-kira yang tempatnya bisa sangat gampang, tidak perlu banyak repot dan begini begitu. Akhirnya alhamdulillah rapat dengan Pak RW, rapat dengan kami tua, rapat dengan RT, yang beliau-beliau semua sangat membantu, dan semoga Allah memudahkan hajat-hajat mereka sehingga malam ini kita bisa ketemu lagi, ya. Semoga pertemuan di malam ini bisa memudahkan kita untuk bisa bertemu kembali nanti, entah 2 minggu lagi mungkin, ya minggu depan kita masih di sini insya Allah, mungkin 2 minggu lagi baru kembali ke Sabilillah jika mendapatkan izin. Kalau belum ya kita stay tune di sini, insya Allah. Dan kita langsung saja mendengarkan mau'idhah hasanah dari akhina fillah Al-Habib Ja'far bin Abdul Qadir Al-Haddar yang kita sama-sama rindukan tausiahnya. Juga beliau baru datang dari Pasuruan ini, sehingga semoga Allah memberikan beliau kemudahan, kelancaran, keselamatan atas segala langkah dakwah beliau, dan dijadikan oleh Allah bisa istiqomah untuk hadir bersama kita. Kepada akhina Al-Habib Ja'far bin Abdul Qadir Al-Haddar, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati para habaib, para asatid, para masyayikh, para guru, hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin.
Apakah manusia ini menyangka cukup dengan bermodalkan iman, kemudian Allah biarkan tanpa ada musibah? Apakah cukup dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian Allah biarkan tanpa ada masalah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan benar-benar kata Allah Ta'ala, aku telah uji, aku telah beri musibah umat-umat sebelum kalian. Para nabi kena musibah, para sahabat kena musibah, para aulia kena musibah, apalagi kelasnya kita. Karena itu apa tujuan Allah memberi musibah kepada kita? Galau, sumpek, musibah, banjir, gempa di mana-mana, apa tujuannya? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaku. Allah kepingin tahu siapa sih di antara hamba-hambaku yang benar-benar beriman kepadaku. Ketika aku beri musibah, apakah mereka terima dengan musibah itu? Ketika aku beri nikmat, apakah mereka mensyukuri? Itulah tujuan daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Mustahil Pak, mustahil kita akan lepas dari musibah, itu mustahil. Hidup di dunia ini tempatnya musibah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, beliau mengatakan, talabur raha fid dunya muhal. Mencari ketenangan di dunia itu adalah hal yang mustahil. Tidak mungkin Anda akan mendapatkan ketenangan di atas dunia. Tidak mungkin. Saya punya masalah, Anda juga punya masalah. Masalah A selesai, kita ditunggu oleh masalah B. Begitu terus sampai kita meninggal dunia. Tujuan Allah memberi musibah kepada kita, tujuan Allah memberikan kegalauan di dalam kehidupan kita, bukanlah Allah zalim kepada kita, bukan. Itu Allah sayang kepada kita. Allah ingin memfilter, membedakan mana hambaku yang benar-benar tulus beriman kepadaku. Karena itu Ibnu Atha beliau mengatakan, yatabayyan sidqul abdi min kidbihi fi awqatil bala warraha. Kata beliau, nanti bakal menjadi jelas mana sih hamba Allah yang benar-benar beriman, mana sih hamba Allah yang cuma hanya slogan aja, cukup ngatakan Islam, cukup ngatakan iman. Kita bakal faham, kita bakal tahu nilai daripada keimanan kita. Kata beliau, in syakara fi ayyamir raha wa jazi'a fi ayyamil bala fahuwa minal kadhibin. Kalau Anda kepingin tahu bagaimana kualitas iman kita, ketika kita dapat musibah kok tidak sabar, kok galau, kok sumpek, tidak terima dengan ketentuan Allah, pembohong. Ini bohong ini. Ketika dapat nikmat, tokohnya laris, alhamdulillah beb, alhamdulillah tokohnya saya laris. Ketika sudah PSBB, toko sumpek semua, ngeluh. Gimana nih beb? Kok kayak gini pasar? Bohong. Kamu bohong. Kalau sedih memang benar, tapi harus terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang benar-benar beriman kepada Allah taala. Ketika dapat nikmat, syukur. Ketika dapat musibah, sedih, wajar. Cuma terima di dalam hati bahwasanya ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah afdalul khalq, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkena musibah, meninggal anak beliau yang bernama Ibrahim, beliau sedih. Beliau mengatakan, innal ain la tadma wa innal qalba la yahzan. Wahai Ibrahim, mata tidak bisa membendung tangisan, wahai Ibrahim. Hati gelisah, wahai Ibrahim. Tapi aku harus terima dengan ketentuan Allah Ta'ala. Aku harus mengucapkan satu ucapan yang bisa membuat ridho Tuhanku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad kena musibah. Tapi beliau terima dengan musibah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah panutan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita kena musibah, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah taala, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan negara kita yang tercinta ini. Apa dosa daripada rakyat Indonesia? Kok begitu bertubi-tubi musibah yang melanda negeri kita? Apa ini? Gempa di mana-mana, banjir di mana-mana, tanah longsor. Ini musibah apa ini?
Apa kesalahan kita kepada Allah Ta'ala? Koreksi. Coba Anda renungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal la yu'adzibul ammata bi'amal khassah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab suatu daerah, mayoritas umat Islam tidak akan dikenakan musibah oleh Allah Ta'ala cuma gara-gara maksiat pribadi. Tidak mungkin. Ada orang Lawang, orang Malang, maksiat di dalam kamar, kemudian satu provinsi Jawa Timur kena musibah. Tidak mungkin. Kata Nabi Muhammad, Allah tidak akan mengadab suatu daerah karena kemaksiatan seseorang, personal, tidak mungkin. Hatta yarul munkar baina dhahranayhim wa hum qadiruna ala ayyunkiruhu fala yunkiruhu. Fa idza fa'alu dzalika adzaballahu 'ammata wal khassata. Nabi bersabda, Allah itu akan mengadab suatu kaum itu ketika ada kemungkaran yang merajalela. Kemungkaran di mana-mana sudah jelas-jelasan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang melihat itu mampu untuk merubah kemungkaran, mampu. Pejabat bisa merubah kemungkaran, difasilitasi, dipegangi. Ulama bisa mengajarkan tentang mana yang halal, mana yang haram. Tapi mereka takut. Kalau saya jelaskan Beb, masalah kemungkaran, masalah kemaksiatan ini halal haram, dan undang lagi Beb. Dikatakan ini Habib radikal ini. Wahum qadirun. Mereka mampu. Ulamanya diam dengan kemaksiatan. Pejabat memfasilitasi kemaksiatan. Kalau sudah melaksanakan seperti itu umatku, kata Nabi Muhammad, adzaballahu 'ammata wal khassata. Allah akan menurunkan satu bala. Allah akan memberi satu musibah kena kepada semuanya. Yang Habibnya kena, yang kiainya kena, bandar togelnya kena semua sekarang. Ketika banjir bandang, tidak masuk, tidak bele-bele Pak, tidak bele-bele, tidak masuk ke tempat penyembah orang-orang kafir aja, masjidnya hancur. Apa penyebabnya? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah penyebab daripada ngundang adabnya Allah Ta'ala. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada di antara kita, di antara umat Nabi Muhammad, ada yang tampil untuk nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, kalaupun Anda tidak bisa seperti mereka, jangan ejek. Jangan ejek. Doakan. Kenapa? Mereka lah yang bisa menahan daripada adabnya Allah Ta'ala. Doakan. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Doakan, jangan dimusuhi. Percuma. Kesolehan pribadi tidak bisa mencegah daripada musibah Allah Ta'ala. Tidak bisa. Anda satu keluarga sholat berjamaah, wiritan, kemudian darusan Quran, tapi Anda biarkan kampung Anda narkobaan, pacaran, Anda biarkan? Biarkan Beb, itu urusan pribadi. Yang penting kan keluarga saya taat kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah kena azab, hancur rumah Anda. Hancur. Karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita aktifkan lagi amar ma'ruf nahi mungkar minimal di dalam keluarga kita. Ajak keluarga kita dekat dengan Allah Ta'ala. Hindari keluarga kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kepada kalian wahai hamba-hambaku daripada musibah, itu karena ulah perilakumu sendiri. Allah tidak zalim. Itu karena kemaksiatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberi info kepada kita, mengkabarkan kepada kita, hati-hati loh ya, hati-hati. Kalau ada musibah menimpa kepada Anda, itu karena ulah kalian. Allah tidak zalim. Ada kalanya maksiat kita lakukan antar kita sendiri. Pinjam uang 1 juta, balik 1.200.000. Nih, maksiat di antara kita. Yang jualan di pasar, ngurangi timbangan. Maksiat di antara kita. Belum lagi maksiat kepada Allah. Sholat diremehkan. Puasa ditinggal. Zakat tidak dikeluarkan.
ketika terkena musibah yang umum, hancur semua, jangan salahkan Allah. Fabima kasabat aidikum, itu ulah kalian. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan segala kesalahan kita. Ini Pak, musibah yang ada saat ini, itu kalau kita bahasakan DP dari Allah. DP itu masih pemanasan. Itu sinyal dari Allah, balik sama Allah, balik. Sebelum adab yang besar, itu dikasih DP sama Allah Ta'ala. Ini sinyal, kembali lagi wahai umat Nabi Muhammad, kembali lagi, taat kepada aku. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan segala bentuk kemaksiatan kita. Kalau seandainya Allah membalas, Allah memberi musibah sesuai dengan kemaksiatan kita, maka tidak ada kehidupan di atas dunia. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Allah berfirman, kalau seandainya Allah akan balas dendam, Allah akan mengadab satu kaum, Allah akan memberi musibah kepada manusia sesuai dengan perilaku kemaksiatannya, maksiat adab, wa ma taraka ala dhahriha min dabbah. Allah katakan, maka tidak ada kehidupan di atas dunia. Tidak ada kehidupan. Wa ya'fu an katsir. Ini rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita. Begitu banyak kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, berkat Nabi Muhammad, Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang. Banjir sih setengah omah Pak, turung amber itu. Wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan kepada kesalahan kita. Karena itu balik lagi sama Allah, balik. Jangan teruskan bermaksiat kepada Allah. Terakhir, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Tasbitul Fuad, beliau mengatakan begini, adrakna zamanan idza waqa'at 'alan nas siddatun wabtulu raja'u ila Allah wa tabu wastaghfaru wa lazimut ta'at wa tarakul manhiyat. Beliau mengatakan, aku ini pernah menangis satu zaman yang mana penduduk zaman tersebut kalau sudah kena musibah, paceklik atau kena banjir bandang, langsung kembali kepada Allah, spontan kembali kepada Allah, langsung mengatakan, ya Allah, kami tobat, ya Allah, kami tobat, astagfirullah, astagfirullah. Aku menangis zaman itu, aku menangis. Mereka meninggalkan kemaksiatan, mereka meninggalkan kemaksiatan, ditinggalkan semua sama mereka. Walazimut ta'at, tambah kenceng ibadahnya kepada Allah. Itu aku menangis, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ahlu hadaz zaman, ahlu hadal waqt, kata beliau, idza nazala bihim siddatun tarakul wajibat fadlan an mandubat wartakabul muharramat. Kalau orang zaman sekarang, kalau sudah kena musibah, yang wajib-wajib ditinggalkan. Bukan tambah dekat dengan Allah, enggak, kewajibannya ditinggalkan. Rumahnya kena banjir, ngepel mulai asar, maghrib enggak sembahyang. Tarakul wajibat. Ini loh orang zaman sekarang, sudah kena musibah, maksiat kepada Allah. Wartakabul muharramat, mereka berani, sudah kena musibah, bukan istighfar, bukan tobat kepada Allah, tambah bermaksiat kepada Allah. Mumpung ada musibah, ngadakan donasi, kumpul dana, beli khamr. Ini loh, orang zaman sekarang sudah meninggalkan kewajiban, berani bermaksiat kepada Allah, nipu umat Nabi Muhammad, kena musibah, salah siapa? Salah siapa? Allah zalim. La, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah sekalipun mendolimi hambanya, tidak pernah. Apa yang kena kepada kita, itulah hasil daripada ulah kita. Karena itu, hadirin rahimakumullah, mari di majelis ini kita tobat sama-sama. Kita tobat sama-sama. Kita mohon sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan berkat majelis ini, berkat sholawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah angkat musibah di dalam negeri kita. Mudah-mudahan corona segera selesai. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Kalaupun kita di akhir umur, mudah-mudahan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Wallahi ta'ala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira atas mauidhah yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh akhina Al-Habib Ja'far bin Abdul Qadir Al-Haddar hafizahullah wa ra'ah, sehingga semoga kita bisa menjadi orang yang kembali kepada Allah, dan kembali menjadi negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah lah jinawi, jerbasuki mawa beo, ya luar biasa. Indonesia ini jenengan cari apa aja wonten. Nikel ada, tembaga ada, aluminium ada, emas apapun ada. Negeri-negeri di Eropa itu tidak punya pantai mereka. Pantai kita di Malang aja 12 atau berapa? Malang coy. Antum mau cari apa di Indonesia? Semua ada. Minyak ada. Di Jazirah Arab itu tidak punya mereka kebun teh seperti Kota Lawang. Tidak ada. Ya sepurane ya. Tidak ada. Tapi kok bisa seperti Habib kata Habib Ja'far tadi, kena seperti itu. Lah ini ya kembali ke kita. Kembali ke kita. Kalau memang sudah difasilitasi maksiatnya, akhirnya tadi kena kabeh. Jazakumullah khair Habib Ja'far Al-Haddar yang sampun menyampaikan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Perlu saya kisahkan sedikit tentang pondok ini. Ini awalnya ayah saya itu mungkin 10 atau 20 kali jauh lebih alim dari saya. Habib Ahmad Anis bin Hasan bin Syahab, itu ayah saya. Nama saya Muhammad, cuma terus judul Habib Anis, ya sudah gak apa-apa. Anak saya ini namanya Ahmad Anis, saya Muhammad, ayah saya namanya Ahmad Anis, tapi saya terus dipanggil Anis, bersama Habib Anis. Habib Anis ya. Padahal nama saya siapa? Muhammad. Saya kecil dipanggil Sahab, gede dijuluk Anis. Tadi jarang yang manggil saya Muhammad ini, tapi tidak apa-apa, saya tidak dendeman orangnya. Habib Anis itu jauh lebih alim, ayah saya jauh lebih alim dari saya, dan orangnya suka mutolaah luar biasa. Sampai mau wafat pun itu masih paling tidak sehari 3 jam baca kitab tiap hari. Akhir hayatnya itu penglihatannya sudah kurang jelas, sehingga minusnya ditambah, bahkan pakai lup, pakai pembesar, jadi gak kelihatan. Sampai akhirnya kalau mau baca kitab itu nyuruh kakak saya perempuan, tolong bacakan, ya, bacakan ini ke saya. Saya rodok ngiri kok kak kongkon aku ya, tapi memang kan ono di seneng kalau kakak saya perempuan yang baca. Jadi sampai didengarkan. Dan ayah saya itu yang paling kuat di tafsir dan sirohnya, tafsir dan tarikhnya. Ya, tarikh Islam itu beliau luar biasa. Tapi ayah saya itu ketika dipaksa untuk buka pondok selalu tidak mau. Kata ayah saya lebih fokus untuk keluar, dan yang paling dikejar ayah saya itu bukan cuma sekedar pengajian saja, tapi bagaimana caranya tempat-tempat misionaris, di mana tempat banyak orang Islam dimurtadkan, di situ diusahakan supaya ada masjid dan pendidikan, dan luar biasa madrasah serta masjid dan musola yang pernah digagas untuk dibangun di tempat-tempat itu. Sehingga ayah saya tidak mau buka pondok, apalagi saya. Lawang saya aja waktu ayah saya itu mau meninggal, itu saya diminta untuk mewakili ayah saya ke Kediri. Malam sebelum wafat esoknya. Kan bersama saya bahasa Jawa kasar. Kon meni berangkat nang Kediri. Saya bilang di tempatnya Habib Mustafa Ba'bud. Iya. Waduh tidak berani saya. Itu hall 3.000 4.000 orang. Saya ini tidak bisa ceramah, dan saya tidak tertarik untuk ceramah. Ini terpaksa ini. Ya, saya mondok itu terpaksa, gantikan ayah saya juga terpaksa, tapi saya bersyukur terpaksa yang baik, ya, terpaksa yang insya Allah semoga baik. Kemudian ayah saya itu besok kamu ke Kediri, gantikan saya tidak mau, gantikan saya minggu pagi, tidak mau, kon itu harus jadi ustadz kamu, tidak mau saya.
Sampai dikasih tahu bahwa kalau kamu tidak ngajar, jangan jadi biang kerok yang memutus tali rantai pengajar dari saya sampai Rasul. Saya pengajar, ayah saya Habib Hasan pengajar, Habib Husin juga begitu, Habib Muhammad juga begitu, terus sampai Rasul. Kakek kita itu sampai Rasul, tidak ada kecuali pasti mengajar. Kamu jangan jadi biang kerok mutus tali nasab ini. Maka itu yang rotok, wah iki saya tidak mau jadi jambu mente. Sehingga saya bilang sama ayah saya, ya aku gelem ngajar ngaji di kampung, mau saya. Pengajian-pengajian, mohon maaf ya, mohon maaf. Masuk desa seperti antum, saya bilang. Masuk desa-desa, terus mohon maaf makannya itu adem ya. Kuahnya itu sudah adem yang disuguhkan. Aku gak kober mangan-mangan ngono itu. Dulu tapi, dulu. Sehingga saya bilang, saya tidak mau gantikan antum. Kalau ngongkon ngajar di musola, saya mau. Ngajar ngaji, alif ba ta. Ya, bukan nama anu itu. YouTuber bukan. Alif ba ta ngajar hal itu. Saya begitu. Sehingga ayah saya saja tidak mau buka pondok. Apalagi yang potongannya seperti saya. Kita itu harus tahu diri. Rasulullah bersabda, mahalaka mru'un arafa qadra nafsih. Orang yang tahu diri itu tidak akan binasa. Anda kalau bukan tukang masak, jangan belajar, jangan coba-coba masak. Anda kalau bukan dokter, jangan coba-coba nyuntik. Ya, vaksin disikat aja. Iya. Kalau Anda bukan montir, jangan coba-coba benarkan sepeda motor. Kan begitu. Kalau Anda bukan seorang yang benar pas untuk buka pondok, ojo buka pondok. Mestinya itu begitu. Tapi ada pengecualian. Ya, dalam hidup ini ada pengecualian. Tahu-tahu guru beliau, ya guru kita semua. Tidak boleh ngomong guru saya, itu tidak boleh. Guru kita. Yang semoga diberi panjang umur sehat. Habibana Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Segaf, hafizahullah wa ra'ah. Habib Taufik itu bukan orang yang nganggur. Ya. Kalau ada sehari itu 40 jam pun bakal habis 40 jam itu dipakai kesibukan beliau. Jadi ngajar iya, pondok, tidak tahu berapa sudah pondoknya. Anak yatim, janda-janda, bahkan sekarang yang naik lagi nih Al-Ma'unah, yang semoga segera bisa membayar dengan lancar. Kalau jenengan ada kelebihan dana, jadikan itu sebagai bantuan. Karena itu rumah sakit Islam yang sangat pro ke orang yang tidak punya di Pasuruan. Jadi bahkan sudah mau membuat rehabilitasi sekarang untuk narkoba. Jadi Habib Taufik itu bukan sekedar ustadz ngajar saja. Jadi kalau beliau nanti celengan beliau itu sudah sangat banyak sekali. Tahu-tahu nelpon saya, ya pasti derodok tahu. Ya, karena saya ini penggemar beliau. Saya bilang, Habib Taufik kok tahu-tahu nelpon saya? Ente di mana? Ana di rumah, Habib. Ente ikut tanah. Kemana, Habib? Saya tunjuki kamu tanah. Di mana itu? Di daerah Bedali. Oh ya, tak susul nang omamu. Oh jangan, Beb. Saya tunggu antum di ujung jalan. Di pasar. Oke, janjian ketemu. Langsung berangkat. Terus saya dikasih tahu, ini tanah 3000 meter. Disuruh beli setengahnya mau dikasih. Kamu buka pondok di sini. Kalau bahasa Jogjanya, makdek. Ya. Loh, gak ono udan, gak ono angin. Habib Taufik itu tidak kekurangan santri untuk milih kon buka pondok, tidak kekurangan. Tapi ada apa ini? Kok moro-moro ke rumah kok milih saya? Ya, kutuk kali tapi gerojokan, duduk wali tapi cocokan. Saya pikir, oh jangan saya, Habib. Saya nyebut Habib ini aja, dia belajar lebih lama dari saya. Enggak konai. Fulan, Beb, ada itu 7 tahun di Yaman. Oh jak kon. Tak pikir, ada apa kok harus saya? Dipaksa harus saya. Wah, saya tidak mau. Kalau ayah saya tidak mau, apalagi saya. Dipaksa harus kon, saya tidak mau. Sampai akhirnya, ya wes aku, kon punya apa di omamu? Saya bilang waktu itu, saya ada rawon. Ya aku mangan di omamu. Loh Beb, cuma ada rawon, gak apa-apa. Saya harus ke rumahmu, datang ke rumah. Dan masih ada fotonya sampai sekarang. Di brainwash saya ini, dicuci otak sama beliau. Orang punya pondok itu begini, orang punya pondok itu begini. Kau nanti ninggalin anakmu apa? Kau saiki kesel supaya anakmu nanti lebih muda. Kamu begini, kamu begini. Saya tetap tidak mau. Tetap saya tidak mau. Tidak, Beb. Ayah saya
Ndak mau apalagi aku, Beb. Aku iki sopo. Saya ini tahu, iso bukan jadi mudir tapi katanya Beb Ja'far jadi mudir. Ya, orang yang memberi kebahayaan. Mudir itu pengasuh. Mudir pakai dot, orang yang bawa bahaya, orang yang bawa bencana. Akhirnya beliau bilang, nek kon gawa santrimu mangane tok pikirono. Cuman makannya aja yang kamu pikirkan. Santrinya, gurunya, kurikulum dari saya. Kira-kira ya apa? Saya mulai nek golek mangane arek-arek tak ngomong poso. Ya. Apa masalahnya? Tak suruh puasa aja. Saya pikir kalau cuman makan saya berani. Kalau cuman makan saya berani. Ya wis, santri ini dari saya, gurunya dari saya, kurikulum dari saya, kamu cuma tinggal pikir no pangane. Ya Allah, no apa iki? Begitu. Ada apa ini? Ustaz Taufik itu bukan orang sembarangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang beliau tidak tahu apa, beliau percaya sama saya tidak tahu. Sudah, waktu mau keluar saya ngomong di teras itu. Beb, antum yakin tak Beb? Ana antum suruh ini, yakin antum? Ana ini mondok cuma 4 tahun Beb, itu pun terpaksa saya bilang. Ana ini kelas ibtidai saya ini, anak ibtidai saya ini. Jawaban Ustaz Taufik itu kalau jawab enak, aku ben gak mondok, pondokku akeh saya. Ya, saya dulu ndak mondok, pondok saya sekarang banyak. Aduh, ya wis. Sudah, saya datang ke mertua saya. Masjid ini sudah terbangun 2006. Masjid ini sudah namanya Masjid As-Surur. Namanya masjid yang bahagia. Jadi insya Allah masuk sini dengan bahagia dunia akhirat. Dunia akhirat As-Surur insya Allah. Sudah, ayah Habib, saya ke mertua saya bilang, saya dipaksa sama Habib Taufik bangun pondok di Bedali. Langsung ayah mertua saya bilang, makanya golek mertua itu sing sugih, Pak. Ya. Ya. Ini loh, ada apa inti bangun pondok di Bedali? Saya kan punya tanah. Di mana, Habib? Lah ini Masjid As-Surur. Ya Allah, kok lali aku. Mertua punya tanah ini sekitar 3.000 meter lah sama masjidnya. Kenapa enggak tanah yang dipakai? Tadi langsung deal sudah beres. Tak pikir enak wis. Diuruskan tanah segera aman. Kemudian mau bangun. Saya mau batu pertama saya harus minta dari Habib Umar. Yakin harus. Kemudian saya tunggu Habib Umar datang sekitar tahun 2013 bulan Muharram. Dan karena saya memang disuruh Habib Taufik, dan Habib Taufik ini pondoknya, majalahnya itu banyak namanya Nabawi. Ya, majalahnya namanya Nabawi. Kemudian TV-nya namanya Nabawi TV kan begini. Itu betul kan? Sunsal. Ya. Majalahnya namanya Nabawi. Hasil begitu. Jadi saya kepingin nama dari Habib Umar yang ada nabinya. Pondok apa? Masuk Darun Nabi. Ya gak cocok. Ya. Apa ya jenenge ya? Njaluk Habib Umar. Saya nunggu waktu di Jakarta, Muharram 2013. Habib Umar datang di Jakarta, kemudian saya cari watu di depannya rumahnya Habib Zain bin Smith, Robito. Watu saono watu ya, di depan watu liar. Tak cukup warnai coklat, segi lumayan. Tidak terlalu besar ya, kalau segini itu segini saja. Kira-kira besarnya sekian. Saya cuci, saya mau minta di rumahnya Habib Zain bin Smith waktu itu. Di mana? Di Robito, Jakarta. Acara terlalu padat, tidak bisa. Kemudian ipar saya mengatakan, hei sekarang Habib Umar mau ke rumah kakek saya. Kamu ikut saya, jangan ikut rombongan. Rombongan ini mau ke acara berikutnya. Habib Umar ini mau dimampirkan sebentar. Loh, makanya kalau ipar itu yang baik. Gak rugi aku. Ya. Iya, beres. Ke rumahnya kakeknya ipar saya, namanya Habib Muhammad bin Husin Al-Hamid, seorang wali, insya Allah seorang wali dan seorang alim, alumni Rubatairim 11 tahun, punya kitab luar biasa. Masuk rumahnya, maju mundur. Saya sudah 2 tahun pulang dari Darul Mustafa waktu itu. Saya pikir kalau saya tidak bonek sekarang, saya akan nyesal. Saya bawa kitab begini, kode bahwa kalau disuruh qasidah saya siap. Kemudian Habib Umar lihat, ya, terus gini aja. Saya pikir, lagi temenan dah, ya.
Saya takut kepedean gitu loh. Terus noleh lagi, insyid, bacaan qasidah. Kemudian saya waktu itu baca qasidah, saya lupa nadanya. Kemudian setelah itu selesai, saya ambil batu itu, saya ngelewati beberapa habaib yang tua, saya minta maaf, Amit Bib, Amit, nuhun sewu, Amit, saya ke Habib Umar, saya kasih batu. Gemeter lah, gak iso ngomong. Mestinya saya minta, ya Habib, nurid doa li hajaril asasi. Saya minta doa untuk batu pertama. Keliru. Habib hadza li hajaril awal. Sembuh bahasa Arab yang terotok, Pak. Dilihat sama waktu itu lagi rame-ramenya age. Jadi diterima sama Habib Umar itu dilihat begini. Itu kira-kira 2 menit. Batu itu dilihat dibalik. Ya, lihatnya beda, Pak ya. Itu ngelihatnya beda. Orang soleh itu melihatnya sama kita beda. Kalau kita, waduh, boy. Ya. Melihatnya beliau ini, batu itu dilihat kira-kira 2 menit. Lah sebelumnya itu ada satu teman saya tanya, yang senior, saya tanya, saya mau minta nama dari Habib Umar, jangan dulu. Bangun dulu, cari santri dulu. Nanti kalau sudah jalan, baru minta. Kalau, waduh kok kenapa kok begitu? Supaya sudah jalan dulu, saya pikir, kalau saya melakukan nasihatmu, terus saya mati duluan, dan pondok ini belum dapat nama dari Habib Umar, tak parani malam Jumat Kliwon. Tak tekek kamu sama saya. Tak pikir, kata turuti. Saya mau dari pertama. Kalau Habib Umar ngasih nama, berarti itu cukup jadi istikharah saya. Wis gak usah istikharah mana aku. Langsung doa. Ya Allah, fotonya masih ada semua. Saking senengnya, hati rasanya kayak di refresh. Ya, saking senengnya, saya pikir jaluk nama buka ya. Doa, sudah batu nama, saya langsung bilang, namanya Habib. Jero hati, saya kepingin ada nabinya. Pondok sing namanya ada nabinya. Diam lagi kira-kira 1 menit. Terus langsung bilang, Al-Hijrah An-Nabawiyah. Wow, wali temen, wali berarti ya. Saya sudah yakin, tapi tambah ngono tambah, wah ini luar biasa. Tak ulang, Al-Hijrah An-Nabawiyah. Ngoten tok, salaman. Waduh. Kudu mesu rasanya, Pak. Saking senengnya. Saking seneng. Saya kelihatan dunia ini rasanya indah semua. Saya guyu itu mungkin 5 menit enggak nutup mulut saya. Bingung saya melaku dewe. Nah ini serius, bingung begini saya. Jalan di budi dewe, saya seneng. Waduh, bingung. Bingung saya. Habib siapa? Asem Baris sama? Habib Al-Atos sama? Habib Abdurrahman Al-Atos ya? Habib Abdurrahman Al-Atos. Itu semoga Allah memberi panjang umur kepada beliau dalam keadaan sehat. Itu datang ke saya. Ini orang top ini Habib Abdurrahman. Siapa ente ini? Bilang. Itu motivasi orang sepuh senior yang istimewa. Ente ini siapa? Al-Faqih Muhammad bin Anis bin Syahab Habib. Apa itu batu apa tadi? Batu untuk hajar, batu pertama pondok anak. Loh, ente mau bangun pondok? Ya, undangan anak kalau ente bangun. Kalau batu pertama harus ente undang anak. Itu motivasi, tapi ya tidak mungkin anak undang karena beliau di Jakarta kan sudah sepuh. Ente undang anak kalau ente bangun. Insya Allah. Waduh, sudah hari itu is the best ya. Diberi nama dan ada fotonya semua. Kemudian sudah mulai membangun batu pertama yang dapat dari Habib Umar. Doanya dari Habib Umar, nama dari beliau, peletaan batu pertama. Saya mohon maaf, gak ngundang gubernur. Ya mungkin kalau saya undang tidak datang. Tidak ngundang bupati, tidak ngundang lurah, mohon maaf. Tidak ngundang, misalnya siapapun saya tidak mau ngundang. Atau kiai atau siapa, tidak. Yang pertama saya suruh batu pertama meletakkan pertama yang paling dekat antara saya sama Allah. Ibu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karepot-repot. Iki ndukure wali, ndukure kabeh. Ndukure kabeh. Saya minta, Bu, 12 Rabiul Awal tet supaya saya gampang ngiling. 12 Rabiul Awal peletaan batu pertama. Karena itu hari lahir saya dan itu tak iling-iling supaya jadi dipendem. Di belakang sana, tempat main bolanya anak-anak itu di situ batu pertamanya. Ditaruh. Batu pertama, beres. Setelah itu baru saya undang seluruhnya. Kiai Habaib Saklawang datang luar biasa. Waktu mau datang, saya datang lagi ke Habib Taufik. Beb, alhamdulillah. Kan janjinya mau ngasih santri sama guru. Saya cuma disuruh cari makan. Kurang 3 hari, Beb. Janji antum Beb, sudah beres.
tinggal batu pertama. Jawaban beliau, cabangku tak tutup kabeh. Kan beberapa waktu itu kan gitu. Setelah seneng kena beledek ya ini. Loh, janji ini kan enggak begini, Beb. Iya, cabang saya sudah anak tutup semua, saya serahkan ke mereka. Saya wis aku tak gak cabang wis. Lah terus anak ini gimana? Gawe kurikulum dhewe. Loh, enak ngomong. Ya Allah, wis gak ada apot. Beb. Gawe kurikulum dhewe. Loh, ya Allah, siapa? Akhirnya ya sudah. Ya, kok gadung di pangan Cino, wis gadung nanti di apa? Nanti di apa no? Sudah, wis pulang saya. Pulang dengan hati yang galau gak karu-karuan. Mau jadi apa nih? Ada fotonya waktu peletak batu pertama itu, wajah saya itu sumpek tok. Sumpek saya. Iki apa ini? Jadi seperti diangkat terus tapi saya yakin Habib Taufik punya kepercayaan sesuatu kon lebih baik begini. Ya. Sudah akhirnya singkat cerita saya diundang untuk ngisi, kalau saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah, wisuda pertama metode pembaca kitab Al-Miftah di Sidogiri. Waktu itu wisuda pertama sekitar tahun 2013 atau 2014. Saya duduk, kemudian ada demo, bukan demo ngamuk, bukan, tapi demo baca kitab. Dikatakan ini anak baru ngaji, baru taklim 4 bulan. Bocok kitab das-das, waduh lebih bagus dari saya. Saya lihat sama undangan sebelah saya, loh iki temenan dah. Loh ada tak seperti ini. Kok bisa? Lah iki saya pakai untuk metode di tempat saya minta bisa saya pakai di mondok saya. Oh belum sekarang. Nanti kalau sudah disempurnakan akan bisa. Akhirnya jadi kurikulum di tempat saya, ngajinya pakai Al-Miftah Sidogiri. Kemudian di angkatan pertama, anak-anak angkatan pertama, waktu pertama itu kok semua saya tidak mau buat pondok hafal Quran, saya juz amma tidak karu-karuan ya. Tahu-tahu anak-anak 10 anak yang pertama sekarang tinggal 6. Anak-anak pertama itu saya tanya, kok kamu ngafal Quran? Iya. Siapa yang kepingin ngafal Quran di sini? Semua ngangkat tangan. Loh, sing genah loh. Saya tidak minta kamu ngafal Quran, kamu sendiri yang kepingin. Enggak. Nah, ngono tak ganti ya sudah. Kalau begitu, pondok ini semua harus ngafal Quran. Itu sebagai kekecewaan saya lampiaskan ke santri saya. Saya dulu tidak ngafal Quran, biar mereka. Yang untung siapa nanti? Ya santrinya, orang tuanya, mereka jadi orang mulia insya Allah. Nah, sehingga akhirnya punya kurikulum sendiri. Tapi perjalanannya itu seperti itu. Dimulai sekitar 4 tahun yang lalu, 2 tahun di rumah saya, kemudian mulai tahun lalu sudah di sini, dan dimudahkan oleh Allah ada mihrab yang ya 10%-nya Darul Mustafa lah. Ya. Jadi jenengan nanti yang mau belum sempat ke sana ya paling tidak bisa foto di sini. Ya. 1 jepretan nanti ada hitungannya. Nah, itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa awal dari kisah pondok ini, sehingga itulah enaknya orang kalau nganjurkan amal jariah. Sekarang Habib Taufik tinggal panen ini, beliau yang nyuruh ini. Habib Umar tinggal panen karena beliau yang ngasih nama. Ibu saya juga tinggal panen karena beliau yang ngasih batu pertama. Dan bangunan ini dari donatur para muslimin muslimat. Mereka insya Allah mendapatkan manfaat dan dijadikan oleh Allah pondok ini semoga berkah. Bukan hanya untuk yang ngaji di sini, untuk tonggo-tonggo, ya kanan kiri semoga Allah ngangkat derajat tetangga pondok ini yang sangat baik kepada kita, dan semoga Allah memudahkan hajat kita. Dan satu lagi terakhir yang istimewa adalah setelah saya ngeduk pondasi di sini, tahu-tahu ada satu tetangga di sini yang umurnya sudah 105 tahun, tapi masih ingat, bagus ingatannya. Beliau datang ke saya, ini dulu pondoknya kakekmu di sini. Kakek saya? Enggak, kok bisa? Iya, Habib Muhammad bin Husain Ba'abud itu yang punya pondok Darun Nasyiin. Dulu sebelum pindah ke Darun Nasyiin, pondoknya ya di tempatmu ini. Loh, lah kok iso? Iya, karena waktu itu Jepang datang, ngancem mau ngebom pondoknya Habib Muhammad, sehingga Habib Muhammad ngajak santrinya untuk pindah ke beberapa tempat sampai akhirnya kembali di Pandowo, Jalan Pandowo, Lawang. Dulu di sini ini pondoknya kakekmu. Oh, tiba-tiba kembali pulang ternyata. Lah sapa sing nyongko? Di tanah yang sebegini besarnya di kota Lawang yang sangat indah ini,
ternyata kembali ke tempat yang dulu dipakai oleh kakek saya. Jadi subhanallah, okay. Ya semua itu diatur oleh Allah, karena saya tidak pernah berhasrat untuk itu, dan semoga diberi barakah oleh Allah. Okay. Santrinya, gurunya, donaturnya, wali muridnya, okay. Wali muridnya semoga diberi rezeki yang lancar sehingga SPP-nya bisa awal. Kan boleh doakan wali murid itu. Kan boleh mendoakan wali murid tak tuh soge kabeh lancar, dan alhamdulillah diparingi barokah. Jazakumullah khairan katsira kepada akhina Habib Ja'far, kepada para habaib dan semua kru yang sudah hadir. Ini kisah pondok ini pada awalnya. Semoga Allah maringi panjenengan sedaya kemuliaan dunia akhirat. Insyaallah minggu depan kita masih di sini lagi. Di-share nggih, mohon nggih di-share. Jadi jenengan itu jangan anggap ini majelis saya atau majelisnya para habaib. Anggaplah majelis jenengan, sehingga ketika ada pengumuman jenengan ikut nge-share. Itu mungkin ada satu orang yang ikut dengan jenengan, dan dari situ Anda dapat pahala jariah dari kehadiran teman-teman tersebut. Minta Fatihah untuk Bapak Abdul Farid, Ibu Nurul, Ibu Ratna, Muhammad Riko, Gunawan, Bapak Jaid dan Bapak Ismail yang kurang sehat, semoga mohon untuk diberikan kemudahan hajatnya. Yang meninggal Bapak Ahmad Ghazali, yang sakit Ibu Lasmiati, dan sedoyo dari kita yang punya hajat, ya, hajati dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Jazakumullah khairan katsira, khususnya kepada hadirat ya, yang mungkin tempatnya kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Jazakumullah khair, kru hadro, hadirin hadirat, semoga Allah memuliakan antum dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. ولقد أشهد لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علم مدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح صبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك
يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا. اغفر لنا. وارحمنا. وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على سيدنا Muhammad. Jazakumullah khair sedaya. Hati-hati. Selamat. يا أرحم الراحمين يا